नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र सरकार ने खेती कानूनां दा विरोध कर रहे किसानां संगठनां दे आगूआं नूं अज दोपहर 3 वजे गलबात लई सद्दिआ। 32 किसान जथेबंदियां नूं अज होण वाली मीटिंग लई सद्दा भेजिआ ਗਿਆ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को भरोसा दिवाया कि नवे खेती कानून किसानों के हितों को ध्यान में रख के लियाते ने। क्या सरकार किसानों को मंडीकरण के नवे मौके मुहैया करवाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने आख्या कि सरकार सच्चे इरादे नाल काम कर रही है तो देश के किसान आत्मनिर्भर भारत मुहिम की अगवाई करेंगे। पंजाब ने झोने की कुल खरीद विचों 64% के करीब योगदान दिता है। चालू मंडीकरण सीजन दौरान 29 लाख तो वध किसानों को MSP तहत भुगतान किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश च तैयार माल की बरामद को हल्लाशेरी देने के उपराले किए जा रहे हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने भीड़ भाड़ वाली थावां यानी बाजारां लई कोविड-19 संबंधी नवीं हदायतां जारी कीतियां। विश्व सेहत संगठन ने कहा कि कोरोना के स्रोत का पता लगाने लई चीन के शहर वुहान तो ही खोज का काम शुरू किया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने 3 खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के आगूआं नूं कोविड-19 महामारी और सर्दी का हवाला दिंदिआं 3 दसंबर की थां अज दोपहर 3 बजे नवीं दिल्ली के विज्ञान भवन च गलबात लई सद्दा दिता है। खेतीबाड़ी ਅਤੇ किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवीं दिल्ली च कहा कि सरकार इस मुद्दे ते किसानां नाल गलबात पहलां दी तरह ही जारी रखेगी। केंद्रीय खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल ने 32 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नूं चिट्ठी लिख के अज होण वाली मीटिंग लई सद्दा दिता है। जिन्हां संगठनां नूं चिट्ठी राहीं गलबात दा सद्दा दिता गया उन्हां च क्रांतिकारी किसान यूनियन, जमहूरी किसान सभा, भारतीय किसान सभा डकौदा, कुल हिंद किसान सभा ते पंजाब किसान यूनियन भी शामिल ने। इस तों पहलां केंद्र सरकार ते किसानां दे नुमाइंदियां विचाले 13 नवंबर ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को भरोसा दिवाया कि नवे खेती कानून किसानों के हितों को ध्यान में रख के लियाते गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को न सिर्फ मंडीकरण के नवे मौके मुहैया करवाना चाहती है सगों मंडी प्रणाली को भी मजबूत करन अते पारदर्शी बनाने की इच्छा रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चे इरादे नाल काम कर रही है तो देश के किसान आत्मनिर्भर भारत मुहिम की अगवाई करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने लोक सभा हल्के वाराणसी च लोगों को संबोधन करदे कहा कि सुधारां बारे गलबात माफ करना सुधारां बारे गलत जानकारियां फैलाईयां जा रही ने। उन्होंने कहा कि हाल ही च विरोधी धिर वालों सरकार के किसी भी सुधार का विरोध भरम और गलत फहमियां फैला के करन दा रिवाज शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानां च पहलियां सरकारां वालों लगातार धोखा मिलण के इतिहास कारण इन्हां सुधारां बारे डर और गलत फहमी पैदा हो रही है। किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वालों किसानों लिए कई योजनावां ते पैकेज का ऐलान किया जा चुका है पर कुछ सूबा सरकारों वालों इन्हां स्कीमां का लाभ किसानों तक नहीं पहुँचाया जा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां सरकार दी नीतियां बारे गलत फहमी फैलाउण का काम कर रही ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम बारे भी इहो ही किया गया। उन्होंने कहा कि देश के जिन्हां सूबियां च हुण तक ये योजना लागू नहीं की गई जे भविख च अजे सूबियां विच BJP की सरकार बनती है तो इस योजना का लाभ
ਲਾਭ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਕਰੂਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਘਾਟ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਦੇਵ ਦੀਪਾਵਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਦੀਪਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है। आज हम जिस देव दीपावली के दर्शन कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा पहले पंचगंगा घाट पर स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦੌਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਾ ਚੌਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ MSP ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 316 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 267 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18.60 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 316 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 202.74 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 63.97% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 29,53,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤਹਿਤ 59,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। MSME ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਹੋਮ ਗੈਬ੍ਰੀਏਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ WHO ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।